नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? आपने हिंदी के पहले तास में चित्रपाठ आधारित कहानी सुनी थी। कोई मुझे बताएगा उसका नाम क्या था? हाँ, दयालु शिकारी। तो आप उसमें चित्र वर्णन कैसे करते हैं वह भी सीखे होंगे और गृह कार्य भी किया होगा, और नहीं किया है तो मुझे आशा है कि आप गृह कार्य कर लेंगे और अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को बताएंगे। तो बच्चों, आज हम एक मधुर गीत सुनते हैं। कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश्चित यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। 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 एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। आपने मधुर गीत का श्रवण किया, मज़ा आया ना? तो चलो आप अपनी किताब खोलें और साथ में कापी यानी नोट और पेन लेकर भी बैठे ताकि नए शब्द लिख सके। तो बच्चों,
आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बारीकी से अवलोकन करके मुझे बताइए। हाँ, आपको इस चित्र में सूर्य दिख रहा है और क्या दिख रहा है? हाँ, चंद्र भी दिख रहा है और हाँ, बहुत अच्छे, धर्मों के प्रतीक भी दिख रहे हैं और हाँ, फूल भी दिख रहे हैं और कुछ? हाँ, आप तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। 2 बच्चे भी दिख रहे हैं और हाँ, राष्ट्रध्वज भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड, एक हाथ भी दिख रहा है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये हाथ क्या संकेत दे रहा है? यही संकेत हमें इस गीत में समझना है। इस मधुर गीत का नाम है एक जगत एक लोक। तो बच्चों, चलो अब हम इसका पठन करते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। यह पूरी दुनिया एक है, संसार भी एक ही है। इस संसार के सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। पूरे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है। एक ही सूर्य पूरे लोक में उजाला फैलाता है। संसार के सभी लोग एक ही आसमान के नीचे एक ही धरती पर रहते हैं। तो बच्चों, आपने इस अंतरे में देखा कि कई शब्द आपके लिए नए हैं, जैसे कि जगत यानी दुनिया, लोक यानी संसार, सम्मान, मान यानी सम्मान, आदर, भूमि यानी जमीन, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। हर एक मनुष्य को प्रकाश, हवा और पानी मिलता है, वह भी एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है। हमारे शरीर और खून भी एक समान है। शरीर की रचना भी एक समान हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक समान है। तेज यानी प्रकाश, सुख दुख यानी खुशी और गम, देह यानी शरीर, तन, काया, रक्त यानी लहू, खून, अस्थि यानी हड्डी, प्राण यानी जीव, जान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। हम सब एक साथ मिलकर मधुर राग में आनंद से गीत गान करें, जिनसे समानता और ममता की भावना जागृत हो। घर घर में रात दिन यह गीत गूंजते रहे कि हम सब एक हैं। इसमें नए शब्द है, जैसे कि हर्ष यानी आनंद, राग यानी स्वर, ताल युक्त संगीत। हम अपने स्कूल में गाते हैं ना भजन में। सुहाना यानी सुंदर, समता यानी समानता, मधुर यानी मीठा, तराना गीत गाना, निष्दिन यानी दिन रात। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता की भावना लाना ही हमारा काम है। हम सबकी प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले, मानवता की रक्षा ही हमारा धर्म है। हम सब एक साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराएं। राष्ट्र यानी देश, ऐक्य यानी एकता, कर्म यानी काम, प्रगति यानी विकास, उन्नति। तो बच्चों, एक जगत
एक लोक कविता का अभ्यास आपने किया। उसकी हर एक पंक्ति में हमें एक रहने की बात सिखाई है। प्रकृति के सभी तत्व जैसे कि सूरज, चंद्र, प्रकाश, हवा, पानी, भूमि और आसमान हम सभी के लिए एक ही है। हम सब भिन्न भिन्न धर्मों के और जाति के होते हुए भी हमारे रक्त का रंग एक ही है। तो मित्रों, एकता में ही बल है और विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। इस काव्य से हम यह सीखे। तो बच्चों, हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, मानवता ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे रक्त का रंग कौन सा है? हम सभी के रक्त का रंग लाल है। तो बच्चों, शब्दों की समझ के साथ साथ हमने वाक्य रचना भी सीखी। तो आइए भाषा में कुछ अलग प्रकार के संयुक्त वर्ण बनते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ संयुक्ताक्षर लिखे हैं। पहला कौन सा है? न्याय। उसमें कौन सा संयुक्ताक्षर है? हाँ, न्या। तो बच्चों, आपने देखा न्या में न प्लस य प्लस जुड़े हुए हैं। उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र में कौन सा संयुक्ताक्षर है? हाँ, श्ट्र। तो श्ट्र में श प्लस ट प्लस र प्लस अ जुड़े हुए हैं। उसके बाद विश्व। उसमें कौन सा संयुक्ताक्षर है? हाँ, श्व। तो श्व में कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? हाँ, श प्लस व प्लस अ। अब कौन सा है? ऐक्य। ऐक्य में कौन सा संयुक्त वर्ण है? हाँ, क प्लस य प्लस अ। तो बच्चों, एक से ज़्यादा वर्ण जुड़कर बनने वाले वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। ऐसे ही आपकी किताब में भी कई सारे संयुक्त वर्ण होंगे। उसका अभ्यास और अनुलेखन आपको करना है। धन्यवाद। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં. ઓકે, આજે આપણે ગણિતમાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે સમજીશું. આ વર્ગખંડમાં કેટલા વૃક્ષ છે? આ વર્ગખંડમાં કેટલા વૃક્ષ છે? બોલો જોઈએ. એક પણ નહીં. એક પણ નહીં. વેરી ગુડ. એક પણ નહીં એટલે ખૂબ સરસ. બોલો. જીરો. શૂન્ય. વેરી ગુડ. આ વર્ગખંડમાં કેટલી બસ છે? કેટલી બસ છે? તમે બસમાં આવ્યા છો ને? આ વર્ગખંડમાં કેટલી બસ છે? શૂન્ય. અહીં શૂન્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરંતુ આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જોઈ. પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં તો આપણે શું બોલ્યા? 1 2 3 4 5 એવી રીતે આપણે આગળ વધતા જશું. પર અહીંયા ક્યાંય શૂન્ય આવ્યો? શૂન્ય ના આવ્યો. ત્યારે આપણે એક નવા સંખ્યા ગણ વિશે વિચારવું પડે. એક નવા સંખ્યાના સમૂહ વિશે વિચારવું પડે કે જેની અંદર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો હોય જ, પણ સાથે સાથે શું હોવું જોઈએ? બરાબર. બોલો બોલો. ઓકે, તો તમે આજે જે શીખવા જઈ રહ્યા છો ને કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા સાથે શૂન્ય હોય તો એનું નામ બદલી જાય અને એનું નામ આવી જાય પૂર્ણ સંખ્યાઓ. શું નામ પડી જાય? પૂર્ણ સંખ્યાઓ. તો ચલો પૂર્ણ સંખ્યાઓને પણ આપણે ફરીથી નિહાળીએ. જોઈ લીધું ને બાળ મિત્રો? જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જોઈ ત્યારે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? 1 વેરી ગુડ. અને અહીંયા ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? શૂન્ય. અહીં પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં 5 પછી શું છે?
ટપકા. અને એ ટપકા શું બતાવે છે? બોલો બેટા. અનંત સુધીની સંખ્યાઓ. વેરી ગુડ. અનંત સુધી વિસ્તરેલી સંખ્યાઓ. પૂર્ણ સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં હોલ નંબર કહેવાય. એટલા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓને આપણે W વડે દર્શાવીશું. આપેલ કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યામાં એક ઉમેરતા મળતી સંખ્યા એ આપેલ સંખ્યાની તરત પછીની પ્રતિવર્તી સંખ્યા કહેવાય. ઉદાહરણમાં આપેલું છે 15ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા કઈ છે? 50ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા કઈ છે? 75ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા કઈ છે? 76. ચલો જોઈએ કોણ છે 81ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા? 82. બહુ સરસ. એના નીચે શું લખેલું છે? ચલો હવે 99ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા મને કોણ કહેશે? બોલો બેટા. 100. વેરી ગુડ. 99ની પ્રતિવર્તી સંખ્યા 100 છે. આપણે પ્રતિવર્તી સંખ્યા જોઈ, આવડી ગઈ? હવે એનાથી ઊંધી પ્રક્રિયા, જેને પૂર્વવર્તી સંખ્યા કહેવાય. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યામાંથી એક બાદ કરતા મળતી સંખ્યા એ આપેલ સંખ્યાની પૂર્વવર્તી સંખ્યા કહેવાય. ઉદાહરણમાં આપેલું છે, તમે જવાબ આપજો. 10ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 9. 25ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 24. 51ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 50. 64ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 63. ચલો જોઈએ કોણ બોલશે 14ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા? વાહ, બધાની આંગળી ઊંચી છે. 13. એના પછી કઈ સંખ્યા છે? 76. 76ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા કોણ કહેશે? ચલો બોલો ભાઈ. 75. વેરી ગુડ. આ રીતે તમે આનાથી પણ મોટી સંખ્યાની પ્રતિવર્તી સંખ્યા અને પૂર્વવર્તી સંખ્યા શોધી શકો છો. તો ચલો પૂર્વવર્તી સંખ્યા અને પ્રતિવર્તી સંખ્યા શીખ્યા બાદ હવે પૂર્ણ સંખ્યાઓને આપણે સંખ્યા રેખા પર કઈ રીતે દર્શાવાય અને સાથે સાથે કઈ નાની પૂર્ણ સંખ્યા અને કઈ મોટી પૂર્ણ સંખ્યા એ આપણે જોઈશું. સંખ્યા રેખા પર બિંદુઓનું નિરૂપણ કેવી રીતે થાય છે? સૌથી પહેલાં સંખ્યા રેખાના એક સરખા ભાગ કરવાના હોય છે. ત્યારબાદ શૂન્યથી તમામે તમામ જેટલી તમે દર્શાવી શકો એટલી પૂર્ણ સંખ્યાઓનું તમારે ત્યાં નિરૂપણ કરવાનું હોય છે. ચાલો આવું જ એક નિરૂપણ આપણે જોઈશું. સંખ્યા રેખા પર 4, 0 અને 7 સંખ્યાઓનું નિરૂપણ કરો. અહીં એક સંખ્યા રેખા આપેલી છે. સૌથી પહેલાં 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. સૌથી પહેલા કયું બિંદુ દર્શાવીશું? 4. સંખ્યા રેખા પર આપણે 4નું નિરૂપણ કર્યું. ત્યારબાદ સંખ્યા રેખા પર 0નું નિરૂપણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ ત્રીજી સંખ્યા છે 7. સંખ્યા રેખા પર 7નું નિરૂપણ. બધાને સમજાયું? બિંદુ નિરૂપણ શીખ્યા બાદ હવે આપણે સંખ્યા રેખા પર સરવાળા કરીશું. અને તમે જાણો છો એ રીતે સરવાળા કરવા માટે કોઈ પણ 2 અંકની જરૂર હોય છે. જેમ કે 3 + 2, પહેલો અંક 3, બીજો અંક 2, એમ કોઈ પણ 2 અંકની જરૂર હોય છે. આપણી પાસે શ્રુતિબેન છે અને સુમંતભાઈ છે. હવે તેઓ પણ પાસો ફેંકશે અને શ્રુતિબેનના અંકનો અને સુમંતભાઈના અંકનો આપણે સરવાળો કરશું. શ્રુતિબેન પાસો ફેંકો. કયો અંક આવ્યો? 1. સુમંતભાઈ તમે પાસો ફેંકો. કયો અંક આવ્યો? 2. શ્રુતિબેનના અંક 1નું નિરૂપણ કરો. ત્યારબાદ સુમંતભાઈના અંક કેટલા આવેલા? 2. તો સરવાળો કરવાથી આપણે જમણી બાજુ કૂદકા લગાવવાના છે
અને બીજો અંક 2 છે એટલે આપણે 2 કૂદકા લગાવીશું. 2 કૂદકા લગાવતા આપણે કયા અંક પર પહોંચ્યા? 3. આમ 1 + 2 = 3. મજા આવી ને? તમને પણ પાસાની રમત રમવી છે? જો તમારા દરેકના ડેસ્ક પર મેં એક પાસો મૂકેલો છે અને તમે બંને જોડીમાં એ રીતે પાસો ફેંકવાનો છે અને અહીં જે રીતે રમત રમ્યા એ રીતે રમત પણ રમવાની છે અને એનો સરવાળો પણ દર્શાવવાનો છે. ચલો રમો. સૌથી પહેલા કોણ પાસો ફેંકશે? 2 જણા નક્કી કરી લો. શ્રુતિબેન, તમારું વર્ક પૂરું થઈ ગયું? ખૂબ સરસ. બધાએ રમી લીધો? સંખ્યા રેખા પર સરવાળો પણ કરી દીધો? ઓકે બેન, ઊભા થાવ. તમારો કેટલામો અંક આવ્યો હતો? તમારો કેટલામો અંક આવ્યો હતો? ઓકે, તમે બંને 2 + 6 નો સરવાળો સંખ્યા રેખા પર કર્યો. શું જવાબ આવ્યો? 8. 2 + 6 નો જવાબ આવ્યો 8. તો આ રીતે આપણે હજુ વધુ ને વધુ કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાના સરવાળા આપણે કરી શકીએ છીએ. સરવાળા બાદ હવે વારો છે બાદબાકીનો. આપણે સંખ્યા રેખા પર શું જોઈશું? બાદબાકી. અને બાદબાકી જોવા માટે આપણે ટેબલ ટોપ નિહાળીશું. સંખ્યા રેખા પર બાદબાકી 6 - 3. સૌથી પહેલા કયા બિંદુનું નિરૂપણ થશે? બોલો બેટા. 6. ખૂબ સરસ. સૌથી પહેલા બિંદુ 6 નું થશે. કેટલા અંક બાદ કરવાના છે? બોલો બેટા. 3. ખૂબ સરસ. આપણે 3 અંક બાદ કરવાના છે. હવે અહીં મારો એક પ્રશ્ન કે જ્યારે આપણે સરવાળો કરતા હતા ત્યારે આપણે જમણી બાજુ કૂદતા હતા. મને કોઈ કહી શકશે હવે આપણે કઈ બાજુ કૂદશું? દેવીબેન, તમે બોલો. ડાબી. વેરી ગુડ. સરવાળામાં આપણે જમણી બાજુ કૂદતા હતા, બાદબાકીમાં ડાબી બાજુ કૂદીશું. તો જોઈએ કઈ રીતે થાય બાદબાકી ટેબલ ટોપ પર. 3 કૂદકા ડાબી બાજુ. શું જવાબ આવ્યો? કોણ કહેશે? બોલો બેટા. 3. આમ સંખ્યા રેખા પર 6 - 3 કરતા જવાબ મળે છે 3. આવો જ એક દાખલો તમને આપેલા કાગળ પર લખેલો છે 7 - 5. એ તમે કરો. કેટલા લોકોનો થઈ ગયો? સરસ. સુરભીબેન, ઊભા થાવ. તમારો જવાબ શું આવ્યો? 2. ખૂબ સરસ. સુરભીબેનનો જવાબ આવ્યો છે 2 અને તેમણે સંખ્યા રેખા પર પણ ખૂબ સારી રીતે દર્શાવેલું છે. તમે જોઈ શકો છો કે તમારા કાગળ પર મેં ચોથો દાખલો લખેલો છે. સંખ્યા રેખા પર ગુણાકાર કરો 2 × 3. હવે તમે સરવાળો શીખી ગયા, બાદબાકી શીખી ગયા. સરવાળામાં જમણી બાજુ કૂદકા, બાદબાકીમાં ડાબી બાજુ કૂદકા, પરંતુ ગુણાકારમાં કરવું કેવી રીતે? મૂંઝાઈ ગયા ને? પણ કાંઈ નથી, તમને આવડે જ છે. ગુણાકારની સંકલ્પના શું છે એ આપણે સ્ક્રીન પર નિહાળીશું તો તમને એ પણ ખૂબ સરળથી આવડી જશે. ગુણાકારની સંકલ્પના તમે જોઈ રહ્યા છો. પેલું શું છે? 2 × 3. 2 × 3 નો મતલબ શું થાય? 2 વખત 3 નો સરવાળો એટલે 3 + 3. શું જવાબ આવે? 6. આમ ભલે લખ્યું છે 2 × 3 પણ ગુણાકાર એ પુનરાવર્તિત સરવાળો છે એટલે 2 વખત સરવાળો કરવાનો છે, પરંતુ કોનો? 3 નો. જેથી 2 × 3 ને કઈ રીતે લખી શકાય? 3 + 3. એટલે 2 × 3 એ 3 + 3 ના બરાબર થાય છે. તો હવે તમને આવડે ને 2 × 3 એ શું છે? 3 + 3.
તો સરવાળો તો તમે શીખી ગયા, આવડી ગયું ને? ચલો કરો જોઈએ. ખૂબ સરસ. શ્રુતિબેને 2 × 3 ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી દીધેલા છે. આપણે જોઈએ. 2 × 3 એનો મતલબ થાય છે 3 + 3. શ્રુતિબેને 3 પર નિરૂપણ કર્યું અને 3 કૂદકા જમણી બાજુએ લગાવ્યા તો એમને શું મળ્યું? 6. આમ 3 + 3 = 6. આમ શ્રુતિબેનને ખૂબ ધન્યવાદ કે તેઓએ ગુણાકાર પણ સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી દીધું. મજા આવીને બાળ દોસ્તો? બધું આવડી ગયું? હવે પૂર્ણ સંખ્યાઓ, સંખ્યા રેખા પર બિંદુ નિરૂપણ, સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકારમાં કોઈને કંઈ મૂંઝવણ ખરી? આભાર.